Hello friends, today I am going to discuss about anemia and this lecture will be in both English and Bengali. Now, introduction. Anemia is a medical condition in which the red blood cell count or the hemoglobin level is less than the normal level. In men, anemia is typically defined as hemoglobin level of less than 13.5 gram per 100 ml of blood, and in women as hemoglobin of less than 12.0 gram per 100 ml of blood. Anemia is caused by either a decrease in production of RBCs or hemoglobin or an increase in loss or destruction of RBCs. আমরা দেখতে পাই হিলি এরিয়ার লোকেদের আরবিসি or হিমোগ্লোবিনের অ্যামাউন্ট অনেক বেশি থাকে দেন যারা সি বেডে থাকে or ল্যান্ড এরিয়াতে থাকে, কারণ হিলি এরিয়াতে আমাদের অক্সিজেন লেভেল কম থাকে। তো হিলি এরিয়াতে যেহেতু অক্সিজেন লেভেল কম থাকে তাই সেখানে হিমোগ্লোবিনের অ্যামাউন্ট বেশি থাকা দরকার, যাতে করে বেশি অ্যামাউন্টের হিমোগ্লোবিন আমাদের বেশি অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করতে পারে। আমরা যখন ল্যান্ড এরিয়ার পিপলরা যখন হিলি এরিয়াতে অনেকটা ট্রাভেল করি অথবা অনেকটা হাইটে উঠে যাই তখন আমাদের ব্রিদিং প্রবলেম হয়, ঠিক এই কারণেই, আর সেটাকে বলে হাইপক্সিয়া অর হাইপক্সেমিয়া। Some patients with anemia have no symptoms. Those who have symptoms may feel tired, become easily fatigued, appear pale, have a feeling of heart racing, feel short of breath and or have worsening heart problem. খুব সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হলে আমাদের কিন্তু টিস্যুতে আর প্রত্যেকটা সেলে অক্সিজেনের অ্যামাউন্টও কমে যাবে, কারণ আমাদের আরবিসি অক্সিজেন ক্যারি করে টিস্যুতে নিয়ে যায়। তো আরবিসিতে যদি হিমোগ্লোবিনের অ্যামাউন্ট যদি অ্যাডিকুয়েট না থাকে তাহলে টিস্যুতে অক্সিজেন পাবে না, উল্টে CO2 অ্যাকুমুলেশন হবে। তো একই সাথে হাইপক্সিয়া আর হাইপারক্যাপনিয়া হতে থাকবে। নেক্সট, 10 causes of low hematocrit blood levels. A person who has a low hematocrit is referred to as being anemic. There are many reasons for anemia. Some of the more common reasons are: number 1, loss of blood; number 2, nutritional deficiency; number 3, bone marrow problems; number 4, abnormal hemoglobin. Under loss of blood, we can see the traumatic injury, surgical bleeding, colon cancer. Under nutritional deficiency, it may be iron deficiency or vitamin B12 or folate deficiency, etc. Under bone marrow problems, it may be problem due to replacement of bone marrow by cancer, or due to suppression of chemotherapy drugs, or maybe due to kidney failure, or maybe in case of abnormal hemoglobin, we can see the following example like sickle cell anemia. Anemia due to sickle cell anemia. Next, erythropoiesis. What is erythropoiesis? Erythropoiesis is the formation of erythrocyte in the bone marrow. It occurs mostly in bone marrow and ends in bloodstream. Mature RBCs are generated from multipotent hematopoietic stem cells through a complex maturation process involving several morphological changes to produce a highly functional specialized cells. In mammals, terminal steps involve expulsion of the nucleus from the erythroblast, and that leads to the formation of reticulocytes. In order to produce mature biconcave RBCs, organelles and ribosomes are selectively eliminated from reticulocytes, as well as the plasma membrane undergoes remodeling. Mitochondria are eliminated by mitophagy here. So আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেটিকুলোসাইট আর একটা ম্যাচিউর আরবিসির মধ্যে ডিফারেন্স হলো রেটিকুলোসাইটে সেল অর্গানেলসগুলো থাকছে, যেখানে ম্যাচিউর আরবিসিতে সেল অর্গানেলস থাকছে না, তার বদলে ওখানে হিমোগ্লোবিনের অ্যামাউন্টটা বেশি অ্যামাউন্টে থাকছে। নেক্সট, erythropoietin or EPO is the key hormone responsible for effective erythropoiesis, and iron is the essential mineral required for hemoglobin production. Next, in this picture we can see the formation of RBC or erythropoiesis. It requires at least 5 to 7 days to make a mature RBC. This is another picture of erythropoiesis. In this picture we can see reticulocyte. When a reticulocyte enters into the bloodstream, it converts into the erythrocyte.
and the rest of these processes are happen in bone marrow. Next, it is the picture of hemoglobin A synthesis. In the first step, we can see 2 succinyl CoA fuses with 2 glycine and form pyrrole, and then 4 pyrrole ring combines and form protoporphyrin 9, and then protoporphyrin 9 fuses with Fe2 plus ion and form heme, and then heme with polypeptide or heme with globin chains like alpha chain, beta chains will form the hemoglobin. In hemoglobin molecule, there are 2 alpha chains and 2 beta chains, and each chain contains 1 Fe2 plus ion, and this Fe2 plus ion can bind with 1 O or oxygen atom. That means one hemoglobin molecule can bind with 2 oxygen atom. There is another general causes of anemia, and we discussed this previously. Next, classification of anemia according to cause and according to the size of RBCs and hemoglobin concentration. According to the cause, it may be hemorrhagic, hemolytic, aplastic, nutritional, and according to the size of RBC and hemoglobin concentration, it may be normocytic, normochromic, microcytic, hypochromic, and macrocytic, hyperchromic. Next, anemia can be classified in several different ways. Here is another example. Anemia. Under anemia, we can see the 3 differences: microcytic, normocytic, and macrocytic. Microcytic e ki ache iron deficiency, ACD, thalassemia, sideroblastic. Iron deficiency ki karone hote pare? Iron, ferritin, TIBC low অথবা হাই কারণে। অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ কি কারণে হতে পারে? সেই একই জিনিস। নর্মোসাইটিক এর মধ্যে একটা আছে রেটিকুলোসাইটস less than 3%, অন্যটা আছে রেটিকুলোসাইট greater than 3%. less than 3% এর মধ্যে আছে অ্যাকিউট ব্লাড লস অ্যানিমিয়া, ক্রনিক রেনাল ফেলিওর, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। রেটিকুলোসাইট greater than 3% এর আন্ডারে আছে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, সিকেল সেল মেমব্রেন ডিফেক্টস, enzyme deficiencies like glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. On the other hand, macrocytic e ki ache B12 folate deficiency or excess blood alcohol. Type of anemia and their possible causes. Normocytic, normochromic. Normocytic means normal cell size and normochromic means normal amount of hemoglobin, and these are the possible causes. Microcytic or hypochromic. Microcytic means small cell size and hypochromic means low amount of hemoglobin, and these are the possible causes. Microcytic or normochromic, small cell size or normal amount of hemoglobin, and these are the following causes. Macrocytic, normochromic, large cell size and normal amount of hemoglobin, and the following causes are chemotherapy, folate deficiency, vitamin B12 deficiency. কেমোথেরাপির এফেক্টে সাইড এফেক্টে অনেক সময় অ্যানিমিয়া হয়, আর সেই অ্যানিমিয়াগুলো হয় ম্যাক্রোসাইটিক। নেক্সট, এই পিকচারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিফারেন্ট ফেজে হিমোগ্লোবিন সিনথেসিসের ডিফারেন্ট ফেজে ইনহিবিশন হয়ে ডিফারেন্ট টাইপের অ্যানিমিয়া তৈরি হচ্ছে। লাইক যদি আয়রন যদি কম্বাইন হতে না পারে তাহলে সেখানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, মানে এখানে আয়রন নেই, তখন কী হবে? সেটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া অফ ইনফ্লেমেশন হবে। যদি প্রোটোপরফাইরিন যদি বাইন্ড না করতে পারে সেক্ষেত্রে হবে সিডেরোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। যদি থ্যালাসেমিয়া, যদি গ্লোবিন চেইন সিনথেসিস যদি ইনহিবিট হয়ে যায় আর গ্লোবিন চেইন ঠিকঠাক সিনথেসিস হচ্ছে না, তখন সেক্ষেত্রে হবে থ্যালাসেমিয়া। নেক্সট, মাইক্রোসাইটিক টেলস, এটা হচ্ছে একটা নেমোনিক্স। এটা এইভাবে মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া কী কী কজে হতে পারে তার একটা শর্টকাট প্রসেস, TAILS। নেক্সট, অ্যাপ্রোচ টু নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া। আমরা কীভাবে একটা নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া কী কারণে হচ্ছে সেটা ডিটেক্ট করতে পারবো। নর্মোসাইটিক অ্যানিমিয়া হলে চেক দ্য রেটিকুলোসাইট কাউন্ট। রেটিকুলোসাইট কাউন্ট চেক করতে হবে ব্লাডে। যদি ইনক্রিজ হতে পারে, এটা ইনক্রিজডও হতে পারে অথবা নর্মাল অর ডিক্রিজডও হতে পারে।
এই ফ্লো চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি ইনক্রিজড হয় ইজ দেয়ার এভিডেন্স অফ হিমোলাইসিস, মানে হিমোগ্লোবিনের লাইসিস হয়েছে কি, যদি ইয়েস আর নো, ইয়েস হলে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়েছে, যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই রিসেন্ট ব্লাড লস হয়েছে, ব্লিডিং হয়েছে। নর্মাল আর ডিক্রিজডের ক্ষেত্রে তিনটে কারণ হতে পারে। প্রথমত, ইজ দেয়ার এনি এভিডেন্স অফ রেনাল ফেলিয়ার, রেনাল ফেলিয়ার হয়েছে কি, তো তাহলে সেটা হবে অ্যানিমিয়া অফ রেনাল ফেলিয়ার। এন্ডোক্রিন ফেলিয়ার হয়েছে কি, অ্যানিমিয়া, সেটাকে বলবো অ্যানিমিয়া অফ এন্ডোক্রিন ফেলিয়ার। নেক্সট, ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয়েছে কি, যদি হয় তাহলে অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ। ইফ নট, দেন কনসিডার এ প্রাইমারি ম্যারো প্রবলেম ইজ বোন ম্যারো প্রবলেম, পিওর রেড সেল অ্যাপ্লাসিয়া, বোন ম্যারো ইনভেস্টিগেট করতে হবে দেন। নেক্সট, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, এটা কনজেনিটাল আর ইনহেরিটেড হতে পারে, যেটা 20% কেস দেখা যায়, আর অ্যাকুয়ার্ড আর হতে পারে, যেটা 80% কেস দেখা যায়। আর এর কারণ সমস্ত ডিটেল এখানে দেওয়া আছে। নাও ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া। ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া দুটো টাইপের হতে পারে, মেগালোব্লাস্টিক আর নন মেগালোব্লাস্টিক। মেগালোব্লাস্টিকের মধ্যে ফলোয়িং রিজনস হতে পারে ভিটামিন B12 আর কোবালামিন ডেফিসিয়েন্সি, ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি। ড্রাগস কজিং ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া, কী কী ড্রাগের কজে আমাদের ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া হতে পারে, সেটা হচ্ছে মেথোট্রিক্সেট, জিডোভিউডিন আর AZT, আর মেটফরমিন আর ভিটামিন B12 অ্যাবজর্পশন যেখানে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। এখানে মিথোট্রিক্সেট হচ্ছে একটা অ্যান্টি রিউম্যাটিক ড্রাগ, আর এটা একই সাথে একটা অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগও বটে মেথোট্রিক্সেট, ঠিক আছে। আর অন্যদিকে জিডোভিউডিন আর AZT, অ্যাজিডোথাইমিডিন, এটা হচ্ছে HIV ড্রাগ, অ্যান্টি HIV ড্রাগ। মেটফরমিন, মেটফরমিন কিসের ড্রাগ? মেটফরমিন টাইপ 2 ডায়াবেটিসকে রিডিউস করতে হেল্প করে, কিডনি ড্যামেজকে প্রিভেন্ট করে, স্ট্রোক প্রিভেন্ট করে, আরও অনেক কিছু করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড নন মেগালোব্লাস্টিকের কজেসগুলো হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যাবিউস, লিভার ডিজিজেস, মাইলোডিসপ্লাসিয়া, হাইপোথাইরয়েডিজম। তো মেজর কজেসগুলো হচ্ছে মেগালোব্লাস্টিকের B12 ডেফিসিয়েন্সি, আর এই B12 ডেফিসিয়েন্সির জন্যই কিন্তু পার্নেশিয়াস অ্যানিমিয়া হয়। আর ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, যার জন্য ফোলেট হচ্ছে ডায়েটারি ইনসাফিসিয়েন্সির জন্য ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। নন মেগালোব্লাস্টিকের আন্ডারে আছে অ্যালকোহল, রেটিকুলোসাইটোসিস আর হিমোলাইসিস, লিভার ডিজিজ, হাইপোথাইরয়েডিজম। এগুলোই হচ্ছে মেজর causes of megaloblastic and non-megaloblastic anemia. Next is the definition of megaloblastic anemia. The common theme among the various causes of megaloblastic anemia is an impairment of DNA synthesis that leads to distinctive morphologic changes including abnormally large erythroid precursor and red cells. Next, এই স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফট হ্যান্ড সাইডে এরিথ্রোপোয়েসিসের একটা ইমেজ উইথ আ গ্রাফ, অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটা গ্রাফ যেখানে গ্লোবিন সিনথেসিসের সাথে আমাদের যে কোনো পার্সনের প্রিন্যাটাল এজ আর পোস্টন্যাটাল এজে কী ডিফারেন্স হচ্ছে সেটা। তো লেফট হ্যান্ড সাইডে এরিথ্রোপোয়েসিস যেটা হচ্ছে সেখানে একটা গ্রাফ যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যত হিমোগ্লোবিনের সিনথেসিস বাড়ছে RNA সিনথেসিস কিন্তু ইনসাইড দ্য RBC কমে যাচ্ছে, এটাই ন্যাচারাল। RNA তৈরি হচ্ছে, RNAর থেকে তো প্রোটিন তৈরি হবে ট্রান্সলেশন প্রসেসে। তো হিমোগ্লোবিন কি? গ্লোবিনটা তো প্রোটিন। তো RNA লেভেল প্রথমে ইনক্রিজ ছিল, তারপর আস্তে আস্তে ওটা ডিগ্রেড করে যাবে, হিমোগ্লোবিন লেভেল আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করে যাবে। আর অন্যদিকে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্লোবিন সিনথেসিসের গ্রাফ যেখানে প্রিন্যাটাল এজ আর প্রিন্যাটাল নিচে উইকস দিয়ে করেছে, 6 উইকস, 12 উইকস, 18 উইকস, 24 and 30 to 36 জেস্টেশনাল উইকস। আর পরেরটা হচ্ছে পোস্টন্যাটাল এজ আর উইকস, 6, 12, 18, 12, 30, 36, 42। যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিন্যাটাল এজে বিফোর 18 উইকস আমরা দেখতে পাচ্ছি আলফা চেইনের সিনথেসিস এক্সপোনেনশিয়ালি গিয়ে তারপর স্টেশনারি ফেজে চলে গেল। আর থ্রু আউট দ্য এজ এই আলফা চেনের যে সিনথেসিসটা একটা স্টেশনারি ফেজেই রয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গামা চেনটা
আমরা দেখতে পাচ্ছি 6 উইকের পর থেকে আস্তে আস্তে এক্সপোনেনশিয়াল ফেজে বেড়ে গিয়ে তারপরে ওটা স্টেশনারি ফেজে গেল, কিন্তু আফটার বার্থ ওটা ডিক্লাইনেশন হলো, গিয়ে একটা মিনিমাল ভ্যালুতে ওটা একটা কনস্ট্যান্ট রেটে রয়ে গেল। অন্যদিকে আমরা দেখলাম যে এটা জিটার এপসিলন যখন 8 উইক্সের আগে, বিফোর 8 উইক্স এটার ফরমেশন হয়, কিন্তু যত 8 উইক্স আসতে থাকে কি আফটার 8 উইক্স এর সিনথেসিস স্টপ হয়ে যায়। অন দ্য আদার হ্যান্ড 8 উইক্সের আগে বিটা চেন, যে আমরা গ্লোবিনের যে আলফা দুটো বিটা যে বলি, সেই বিটা চেনের সিনথেসিস কিন্তু 8 উইক্সের আগে থেকে সিনথেসিস হওয়া শুরু হচ্ছে, একটু এক্সপোনেনশিয়ালি গিয়ে ফ্ল্যাটেন্ড হয়ে আবার এক্সপোনেনশিয়ালি গিয়ে আফটার বার্থ সেটা একটা 45 or 47% এমন একটা অ্যামাউন্টে গিয়ে সেটা স্টেশনারি ফেজে চলে যাচ্ছে। তো থ্রু আউট দ্য লাইফ এই আলফা আর বিটা চেনকে আমাদের ব্লাডে হিউজ অ্যামাউন্টে পাওয়া যায়। অন দ্য আদার হ্যান্ড ডেল্টা চেন আমাদের আফটার বার্থ দেখা যাচ্ছে, যেটা খুব মিনিমাল অ্যামাউন্টে গিয়ে স্টেশনারি ফেজে চলে যাচ্ছে। নেক্সট is hemophilia. So what is hemophilia? This disorder is characterized by uncontrolled bleeding and inability of the blood to clot properly. Even a small cut or a minor injury can result in severe bleeding. Hemophilia is one among the many X-linked recessive inherited genetic disorder where the gene causing the disorder or dysfunction is located on the X chromosome. Types কি আছে? দুটোটা আছে, মেইন দুটো টাইপ, hemophilia A and hemophilia B. Hemophilia A, it is caused by specifically by a mutation in the factor VIII gene on the X chromosome, and hemophilia B caused by mutation in the factor IX gene on the X chromosome. Symptoms কি আছে? Symptoms হচ্ছে many large or deep bruises, joint pain or swelling, explained bruise or bleeding, blood in urine or in stool, more bleeding for a normal cut or injury, nosebleed, excessive bleeding in tooth gums, unusual bleeding after vaccination. এছাড়াও হিমোফিলিয়া সি বলে আরেকটা আছে, সেটা আমরা পরে দেখছি। তো হিমোফিলিয়া এ, এটা আমার কি করে বুঝবো যে এটা ফ্যাক্টর VIII দিয়ে, এটা ওই নাম থেকে 8 এই প্রোনাউন্সিয়েশনটা করলেই আমরা বুঝাবো এটা ফ্যাক্টর VIII এর জন্য হচ্ছে। তো কীভাবে ট্রিটমেন্ট করবো? আমি ফ্যাক্টর VIII যখন ব্লিডিং হবে, হিমোফিলিয়া এ পার্সনে যখন ব্লিডিং হবে, তখন আমাকে হিমোফিলিয়া এর জন্য ফ্যাক্টর VIII তাকে ইনজেক্ট করতে হবে আইভিতে। অন্যদিকে হিমোফিলিয়া বি হলে এটা কি? এটা এক্স লিঙ্কড রেসেসিভ ডিসঅর্ডার। এখানে কি হয়? ফ্যাক্টর 9, 8-এর পরেই কি আসে? 9। তো এইভাবেই মনে রাখতে হবে যে 8-এর পর 9 আসে আর এরপর বি আসে। তো ফ্যাক্টর 9-এর ডিক্রিজ সিনথেসিসে হয় হিমোফিলিয়া বি। কীভাবে ট্রিটমেন্ট করবো? রিকম্বিনেন্ট ফ্যাক্টর 9 আইভিতে পুশ করলে, যখন ব্লিডিং হবে তখন আইভিতে পুশ করলে তখন এটা প্রিভেন্ট হয়ে যাবে। এটা অ্যানাদার নেম হচ্ছে ক্রিসমাস ডিজিজ। তো এই স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিমোফিলিয়া এ, হিমোফিলিয়া বি অ্যান্ড ভন উইলব্র্যান্ড ডিজিজ। হিমোফিলিয়া এ কি জন্য হচ্ছে? এক্স লিঙ্কড রেসেসিভ ডিসঅর্ডার, এটা ফ্যাক্টর 8-এর ডেফিসিয়েন্সিতে হয়। হিমোফিলিয়া বি এক্স লিঙ্কড রেসেসিভ ডিসঅর্ডার, ফ্যাক্টর 9-এর ডেফিসিয়েন্সিতে হয়। আর ভন উইলব্র্যান্ড ডিজিজ অটোসোমাল ডমিনেন্ট, যেটা ভন উইলব্র্যান্ড ফ্যাক্টরের ডেফিসিয়েন্সিতে হয়। কেন? এই ফ্যাক্টরটা কী হিসেবে হেল্প করে? It is a genetic disorder caused by missing or defective von Willebrand factor VWF, a clotting protein. VWF binds with factor VIII, a key clotting protein, and platelets in blood vessels wall, which help form a platelet plug during the clotting process. The condition is named after Finnish physician Erik von Willebrand, who first described it in 1920s. VWD is the most common bleeding disorder affecting up to 1% of the US population. It is carried on chromosome 12 and occurs equally in men and women. Now, hemophilia C. Hemophilia C.
হিমোফিলিয়া সি কির জন্য হয় ফ্যাক্টর 11 এর ডেফিসিয়েন্সিতে, যেটাকে বলছে রোজেনথাল সিনড্রোম। এটা একটা অটোজোমাল রিসেসিভ ডিজিজ। এটা আশকেনাজিক জিউসদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, ইকুয়ালি মেল ফিমেলদের মধ্যে দেখা যায়। ফ্যাক্টর 11 এর অ্যানাদার নেম হলো থ্রম্বোপ্লাস্টিন অ্যান্টিসিডেন্ট। এটা একটা জাইমোজেন প্রিকারসার অফ ফ্যাক্টর 11A। জাইমোজেন মানে ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম, ওয়ান অফ দ্য এনজাইম অফ দ্য কোয়াগুলেশন কাসকেড। অন্যদিকে হিমোফিলিয়ার টার্মটা কে কয়েন করেছিল? হিমোফিলিয়ার টার্মটা কয়েন করেছিল হপ। হিমোফিলিয়া কী করে স্ক্রিনিং করা হয়, কী করে ডিটেক্ট করা হয়? স্ক্রিনিং ইজ ডান বাই ডুইং ব্লিডিং টাইম, প্লেটলেট কাউন্ট, ক্লটিং টাইম, প্রোথ্রম্বিন টাইম and activated partial thromboplastin time. In hemophilia, the prothrombin time, bleeding time and platelet count will be normal and APTT will be prolonged. এটা একটা পেডিগ্রি হিমোফিলিয়ার। নাও সিকেল সেল অ্যানিমিয়া। তো সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার এই ছবি দেখে আমরা বুঝতে পারছি যেখানে নর্মাল আরবিসি শেপটা সিকেল শেপড হয়ে যাচ্ছে, আর যার ফলে অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি কমে যাচ্ছে। কী জন্য হচ্ছে? পয়েন্ট মিউটেশনের জন্য হচ্ছে। পয়েন্ট মিউটেশন আন্ডারে এটা পরে হচ্ছে মিসসেন্স মিউটেশনে, যেখানে যে গ্লোবিন চেনের যে ডিএনএ আছে তার ডিএনএর যে সিটিসিটা হয়ে যাচ্ছে দেখো সিএসিতে, মানে টিটা থাইমিডিনটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে অ্যাডেনিনে, যার ফলে তার করেসপন্ডিং আরএনএতেও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, যেটা এ থেকে ইউ হয়ে যাচ্ছে, জিএজি থেকে জিইউজি হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে এর যে এই জিএজি কোডনের জন্য যে গ্লুটামিক অ্যাসিড আছে, যেটা জিইউজি হয়ে যাওয়ার জন্য ওটা ভ্যালিনে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। আর অ্যাজ এ রেজাল্ট টোটাল হিমোগ্লোবিন মলিকুলের শেপটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ওটা বাইকনকেভ শেপ থেকে সিকেল শেপ হয়ে যাচ্ছে। এটাই হলো সিকেল শেপ অ্যানিমিয়া। আর সিকেল শেপ অ্যানিমিয়ার যেমন একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যেমন একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে দেখা যাচ্ছে এই আফ্রিকাতে যাদের সিকেল সেল অ্যানিমিয়া আছে তো তাদের ম্যালেরিয়া হওয়ার চান্স অনেকটাই কিন্তু কমে যায়। নাও হিমোগ্লোবিন জেনেটিক্স। হিমোগ্লোবিন জেনেটিক্সের মধ্যে ক্রোমোজোম 16 আর ক্রোমোজোম 11-এর বিভিন্ন লোকাসে জিটা, আলফা, এপসিলন, গামা, ডেল্টা, বিটার লোকাসগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে। হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস, এখানে আলফা আর বিটার লোকাসটা দেখানো হয়েছে ক্রোমোজোম 16 আর ক্রোমোজোম 11-এ। আলফার কিন্তু দুটো লোকাস আছে, বিটার কিন্তু একটাই লোকাস আছে। এখানে দুটো ক্রোমোজোম যেহেতু আমরা ডিপ্লয়েড, তাই এখানে আমরা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে দেখতে পাচ্ছি একদিকে দুটো আলফা, অন্যদিকে দুটো আলফা, মানে 16 আর 16-এর মধ্যে একদিকে দুটো আলফা, অন্যদিকে দুটো আলফা, 25-25 করে 100% তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে ক্রোমোজোম 11-এ যে বিটা চেন সিনথেসিস হচ্ছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিটা চেনের কিন্তু একটাই লোকাস, যেখান থেকে 48 আর অন্যদিকে ডেল্টা গামা থেকে 0.5 করে সিনথেসিস হচ্ছে। নেক্সট আমরা দেখছি যে আমরা থ্রু আউট আওয়ার প্রিন্যাটাল অ্যান্ড পোস্টন্যাটাল এজে কীভাবে হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস হচ্ছে সেখানে দেখছি আমরা এমব্রায়োনিক স্টেজে, যেখানে গোয়ার 1-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি জিটা 2 এপসিলন 2 প্রথম থাকছে হচ্ছে, যেটা বিফোর 8 উইকস আমাদের থাকে হচ্ছে জিটা 2 এপসিলন 2, আর আফটার 8 উইকসে থাকে হচ্ছে আলফা 2 এপসিলন 2। তারপর যখন ফিটাল স্টেজে আসছে ওটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে আলফা 2 গামা 2-তে, আর ফিটাল হিমোগ্লোবিন বলছে যেটাকে, যেটা জন্মের কিছু পরেও থাকে কিছু সময়। তারপর সেটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে HbA2-তে, যেটাকে বলছে আলফা 2 ডেল্টা 2, আর তারপর হয়ে যাচ্ছে ম্যাচিউর হিমোগ্লোবিন HbA, যেটা হচ্ছে আলফা 2 বিটা 2, যেটাই আমরা পড়ে থাকি কনভেনশনালি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি করে একটা হিমোগ্লোবিন প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে। এখানে হিমোগ্লোবিন যে আলফা আর বিটা চেন আছে তার যে ক্রোমোজোম, যে আলফা যে ক্রোমোজোম 16 থেকে তৈরি হয়, আর বিটা যে ক্রোমোজোম 11-এর ক্রোমোজোম থেকে তৈরি হয়, এবং তার যে করেসপন্ডিং লোকাস, তার অ্যাড্রেস PRMে সেটা এখানে দেওয়া আছে। এখানে আমরা লোকাসগুলো দেখতে পাচ্ছি ক্রোমোজোম 16 আর 11-এ, যেখানে এমব্রায়োনে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিটা 2 এপসিলন 2, তারপর ফিটাসে আলফা 2 গামা 2 এবং অ্যাডাল্টে আলফা 2 বিটা 2। নেক্সট জিন ইনভলভ অ্যান্ড ডিএনএ কোড, দেয়ার আর ভেরিয়াস গ্লোবিন জিনস। ক্রোমোজোম 16-এ কী আছে? আলফা জিটা থাকে, আর ক্রোমোজোম 11-এ কী থাকে? বিটা, এপসিলন, গামা, ডেল্টা। নাও হোয়াট আর থ্যালাসেমিয়া? থ্যালাসেমিয়া
are a heterogeneous group of disorder of hereditary anemia due to diminished or absent normal globin chain production. Normally 4 alpha globin genes and 2 beta globin genes are expressed to make the tetrameric globin protein, which then combines with a heme moiety to make the predominant hemoglobin that is found in RBCs, HbA subunits alpha 2 beta 2. Depending on the number of genes that are deleted, the production of polypeptide chain is diminished. In patient with alpha thalassemia, alpha globin production is lowered. In patient with beta thalassemia, beta globin production is lowered. When one class polypeptide chain is diminished, this leads to a relative excess of the other chain. The result is ineffective erythropoiesis, precipitation of unstable hemoglobins and hemolysis as a result of intermedullary RBC destruction. তো আলফা থ্যালাসেমিয়া আর বিটা থ্যালাসেমিয়া যদি শর্টকাটে মনে রাখতে হয় এটাই, যে আলফা থ্যালাসেমিয়া হচ্ছে ক্রোমোজোম 16-এর কিছু জিন ডিলিশন আর মিউটেশনের ফলে, আর বিটা থ্যালাসেমিয়া হয় ক্রোমোজোম 11-এর কোনো জিনের কিছু জিনের মিউটেশন আর ডিলিশনের ফলে। যদি মিউটেশন হয় তাহলে সেটাকে প্লাস দিয়ে ডিনোট করা হয় সুপারস্ক্রিপ্টে, আর যদি ডিলিশন হয় টু দি পাওয়ার 0 দিয়ে ডিনোট করা হয়। এবার দেখছি আমরা আলফা থ্যালাসেমিয়া। আলফা থ্যালাসেমিয়ার এখানে দেখো একটা চার্ট দেওয়া আছে যেখানে নর্মালে হচ্ছে 4টে আলফা জিনই ঠিকঠাক আছে, যেখানে কোনো ডিলিশন হয়নি। ক্যারিয়ারে কি হবে, যে কোনো একটা আলফা লোকাসে ডিলিশন হবে আর মিউটেশন হবে। মাইনার আলফা থ্যালাসেমিয়াতে কি হবে, যেখানে সিস আর ট্রান্স ওরিয়েন্টেশনে ডিলিশন আর মিউটেশন হবে। HbH ডিজিজ মানে যেটা একটু সিভিয়ার, সেখানে কি হবে, যে কোনো 3টে আলফা জিনের মিউটেশন আর ডিলিশন হবে। হাইড্রপস ফেটালিসে কি হবে, এটা ফিটাসে দেখা যায় যে 4টে আলফা জিনই ডিলিট হয়ে যাবে, যার ফলে পুরো আলফা জিনটাই পুরো গেল ভোগে, 4টে ডিলিশন হয়ে গেল, যার ফলে ফিটাল ডিমাইস হয়ে যাবে। তো এখানে ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড জেনেটিক ক্লাসিফিকেশন অফ আলফা থ্যালাসেমিয়া দেওয়া আছে, ক্লিনিক্যাল নোমেনক্লেচার, জেনোটাইপ, ডিজিজ, মলিকুলার জেনেটিক্স এগুলো দেওয়া আছে এখানে। দেন ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড জেনেটিক ক্লাসিফিকেশন। তো আলফা থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে আরেকটু যদি বলতে হয়, যে আলফা থ্যালাসেমিয়া ইনভলভ দ্য জিনস HbA1 and HbA2 inherited in the Mendelian recessive fashion. আর অন্যদিকে বিটা থ্যালাসেমিয়া ডিউ টু মিউটেশন ইন HBB জিন অন ক্রোমোজোম 11, also inherited in an autosomal recessive fashion. আচ্ছা, এগুলো ছাড়াও আরেকটা থ্যালাসেমিয়া হয় যেটাকে বলে ডেল্টা থ্যালাসেমিয়া। জাস্ট লাইক বিটা থ্যালাসেমিয়া, মিউটেশন ক্যান অকার which affect the ability of this gene to produce delta chain. এই হলো পেডিগ্রি আছে একটা বিটা থ্যালাসেমিয়ার। আই হোপ যে তোমরা সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছো। যদি কোনো ডাউট থাকে অথবা কোশ্চেন থাকে অথবা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তো কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই জানাবে। তারই সাথে সাথে একই সাথে সাথে কিছু কোশ্চেন তোমাদের করার ছিল, যে তোমরা যদি এই উত্তরগুলো জানো তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবে। যেমন হোয়াট আর পলিসাইথেমিয়া, লিউকেমিয়া অ্যান্ড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই জানাবে যদি তোমরা জানো, আর না জানলে কোশ্চেন করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।